अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के गवर्नर और पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन हैदराबाद में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को रुखसत किया। दिन 332 अन्ना की कैंटीन का तसलसल टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा, अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना क्रांति कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के जॉइंट सदूर गोंडू शंकर ने हफ्ते को अन्ना कैंटीन के 332वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 332वें दिन अन्ना कैंटीन का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। शाम अरसावली ब्राह्मण वेदी में गोरिल्ला सुनीता की बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद कनेरा थिएटर के करीब कलंका विषया कल्याण मंडपम में अडाकू टेशराव के बेटे की शिरकत की तकरीब के बाद मीना करशफलाराज ने दीप महल के करीब कल्याण मंडपम में वडी सूरी नारायण के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की। श्रीकाकुलम सिटी कॉरपोरेशन के तहत नायडू चेरुगुप्तु में 13 लाख रुपए से 150 मीटर सीसी सड़क की तामीर का संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम में और बीएन कॉलोनी जेरो लाइन 11.70 लाख रुपए से 90 मीटर सड़क और सीसी प्लॉट का संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम में और यूथ लीडर धर्मन्ना राम मनोहर नायडू ने 10 लाख लाइन पार्क कंपाउंड वॉल की कॉलोनी पीएन फर्स्ट रुपये से तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। श्रीकाकुलम हल्के के तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान लीडर ने कहा, श्रीकाकुलम रूरल मंडल के गेलवानी पेट और कसम नौ आबादियाती देहात में आंजहाने लीडर कंजरापू एरनाइडू नायडू ने की याद में सीमेंट के बेंच लगाए गए हैं, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक यूनियन लीडर थे। वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट इन्होंने कहा कि ये बेंच ग्रीन टीम की दरख्वास्त पर कायम किए गए हैं। నియోజకవర్గం నుండి వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఇక్కడ గ్రీన్ టీమ్ అనే పేరుతో ఇక్కడ చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ ఊరందరూ కలిసికట్టుగా పార్టీలకు అతీతంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగింది। నేను ఈ ఊరు పలుసార్లు పెద్దలు పిలిచి నాకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి వేరే కార్యక్రమాల్లో అటెండ్ అయినప్పుడు ఇలా చెప్పారు। అలాగే నాకు ఇంటికి కూడా వచ్చి ఈ గ్రీన్ టీం వాళ్ళందరూ అభ్యర్థన చేసిన మేరకు మాకు ఇక్కడ ఈ పార్క్ అంతా మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, నాకు ఒక 10 బెంచీలు ఇలాంటివి కావాలని అంటే సో మా సొంత నిధులతో కీర్తిశేషులు గౌరవనీయులు పూజ్యులు కీర్తిశేషులు శ్రీ కింజరాపు ఎర్రన్నాయుడు గారి జ్ఞాపకార్థంగా పెద్దవాళ్ళందరూ కూర్చొని సేద తీరడానికి కోసం ఇలాంటి ఒక 10 బెంచీలు ఈ గేదెలవానిపేట గ్రామానికి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ సేవ చేసే అవకాశం అలాగే పెద్ద ఆయన పేరు మీద ఇచ్చే అవకాశం నాకు రావడం అదృష్టంగా భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలకు అలాగే టీడీపీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈ గ్రీన్ టీం వారికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। అలాగే జనసేన బీజేపీ నాయకులకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు। शहर के इलाके टोली चौकी में कल रात भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। फौरी इत्तलात के मुताबिक यूसुफ टेकड़ी इलाके में वाक़ एक ऑयल गोदाम में कल रात तकरीबन 8:30 बजे अचानक आग भड़क उठी। आग इस कदर ज्यादा थी कि इलाके में धुएं के बादल छा गए। आग लगते ही कौसर मुहिउद्दीन रुकन असेंबली मजलिस मुकाम पर वाक़े पर पहुंचे। फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। मालूम हुआ कि 10 से ज्यादा फायर इंजनें आग बुझाने का काम कर चुकी हैं। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान का इतला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। और गोडानों को लगकर तमाम मकानात हमारे गाँव में वहाँ गोडानों में आग लगी। 3 गोडान है, जिनमें से एक को अभी कंट्रोल करे, अभी 2 गोडानों पे आग लगी है। इसके बाद उसकी इत्तला मिलने के बाद मैं फौरी स्पॉट पर पहुँचा, आकर हैदराबाद कलेक्टर से बात किया और कमिश्नर साहब से बात किया, वाटर अथॉरिटी से बात किया और जहाँ तक हो सकता आतिश नगर से और शेखपेट से पानी के टैंकर्स को मंगाया जा रहा है। अभी प्रेजेंट
7 से 8 फायर स्टेशन की गाड़ियां यहाँ पर आए, अभी काम चल रहा है और कोई जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, माली नुकसान काफी नुकसान हुआ। इंशाल्लाह अभी यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट के लोग आए थे यहाँ पर। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप इसके बातों में बुरा मत किए। यहाँ तमाम के तमाम मौजूदार और हमारी जमात के तमाम वर्कर, हमारी जमात के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। साहब आग लगने की वजह क्या है साहब? और शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑयल के गोदामों में आग लगी। बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम रुकन बांसोड़ा में असेंबली पूजाराम श्रीनिवासी रेड्डी के हिदायत पर निजाम कलवाकुंटला कविता के गैर कानूनी गिरफ्तारी एमएलसी आबाद के खिलाफ बांसवाड़ा में एक तवील रैली निकाली गई और अंबेडकर चौराहे पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मोदी का अलामती पुतला पार्टी कायदीन की नजर आतिश किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇంటి మీద దాడి చేయడం, మరి అది కేంద్ర ప్రభుత్వము బీఆర్ఎస్ పార్టీపై కక్ష సాధింపుగా వ్యవహరించినటువంటి విషయం, బీఆర్ఎస్ పార్టీని తెలంగాణలో లేకుండా చేయాలనే నిర్ణయంతో మరి కేంద్రంలో పాల్గొన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం మొండిగా మరి ఎమ్మెల్సీ అయినటువంటి కవిత ఇంటి మీద దాడి చేయడం, ఏదైతే దాడి చేస్తా ఉన్నారో మరి అది ముందుగానే ఊహించి మరి అడ్వాన్స్ గా రైతు చేయించుకొని మరి ఇంకంతా సోదా చేయడం, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీలని భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలనే ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కుట్ర। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम रुकन असेंबली मिस्टर बोला बरहमन नायडू ने आज विनुकोंडा कस्बे में वाक़या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में विनुकोंडा हल्के के 94 इस्तेफादा कुनंदगान को 62,80,000 रुपए के चेक्स हवाले किए। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎందరో అభాగ్యుల హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకొని ఆ కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి, అలాంటి కుటుంబాలకి సీఎం గారు ఫండ్ నుంచి రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవ్వటం, దాని ద్వారా వాళ్ళందరికీ కాస్త రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది। దాదాపుగా 70 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు మరి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పంచడం జరిగింది। చాలా సంతోషం। వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యాలు బాగుండాలని, వాళ్ళందరూ చల్లగా ఉండాలని, వాళ్ళందరి జీవితాలు బాగుండాలని, వాళ్ళు హాస్పిటల్లో పనిచేయించుకున్నటువంటి ఖర్చు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ ఖర్చు కింద మనం కాస్త ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తే ఆ కుటుంబాలు బాగుంటాయని ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఆదుకున్నారే కానీ ఎక్కడ ఆయన ఎలాంటి పార్టీలు కానీ ఎలాంటి మాకు ఓటే లేదని కానీ ఎక్కడా చూడాల। ఎవరికి వచ్చినా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పెట్టించారు। నేను కూడా ఇవాళ 70 లక్షలు వచ్చినాయి అంటే నేను ఎవరిని వాళ్ళని మా పార్టీ వాళ్ళ పార్టీ అని చూడకుండా ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశానే కానీ నేను ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు నాకు ఓటే లేదు అనే మాట నేను ఎవరిని అనలేదు। ఎందుకంటే మనం చేసిన పని 10 మందికి మంచి చేయాలి, ఆ మంచి చేస్తే 10 మంది దీవెనలు మనకు ఉంటాయని అనుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు మేము తోలు తీస్తాం, తిత్తి తీస్తాం, మేము వస్తే మీ సంగతి చూస్తాం, ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు। మరి మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి, మేము వచ్చి మిమ్మల్ని ఏమన్నా చేసామా? మేము వచ్చి ఎవరన్నా పేదవాళ్ళని మీకు ఇబ్బంది పెట్టామా? ఎవరైనా వ్యాపారస్తులను ఇబ్బంది పెట్టామా? ఎవరిని మీ లాస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని కూడా మేము ఆ దృష్టిలో చూడలేదు। వాళ్ళందరికీ పథకాలు, అందరికీ సంక్షేమాలు అన్నీ అందించాము కానీ మా కోసం మేమే చేయలేదు। మరి వాళ్ళ బెదిరింపులు చూస్తే ఈదుకొక రౌడీ, గొంతుకొక రౌడీ, సందుకొక రౌడీగా అయ్యే విధంగా చూస్తా ఉన్నాం। మరి అదే కాక నిన్న రోసీ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరిస్తుంటే అది ప్రైవేటు కార్యక్రమం, వాళ్ళు వైశాస్ అందరూ వచ్చారు, ఆ బొమ్మను పెట్టుకున్నారు, ఆ బొమ్మను పెట్టుకొని ఆవిష్కరణ చేసే టైంలో ఒక్కసారిగా వచ్చి ఆ బొమ్మను ధ్వంసం చేయాలనుకో అని రాళ్ళు చేశారు।
రాళ్ళు ఎందుకు వేసినట్టు? మీరు కూడా ఒక దండ వేయొచ్చు కదా. దండలకు బదులు బండలు వేశారు. రోసేకి మీరు కూడా దండ వేయండి. వచ్చి మేము మేమే కండాలు గట్ట వేసుకోలేదు, మేము జెండాలు పట్టుకోలేదు, మేము మా ప్రోగ్రాం అని చెప్పలేదు. అందరి ప్రోగ్రాం ప్రైవేట్ ప్రోగ్రాం. రోసే గారు అందరికీ ఆయన దివంగత ముఖ్యమంత్రి, ఆయన గవర్నరు. అలాంటి ఆయనకి మీరు కూడా దండ వేయండి. దండకు బదులు బండలు వేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. అంటే మేము ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి అలాంటి ఆలోచనలు మేము ఉండవు. మీరు అలాంటి ఎవరిని బెదిరించి మీరు విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేస్తే బ్రహ్మనాయుడు అడ్డు ఉండి కూడా ఏం చేయలేకపోయినా అనిపించాలని, మీరేదో గొప్ప వాళ్ళు అయినట్టు, మేమేదో మాకు చేతకాని వాళ్ళం అయినట్టు, సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చి గొడవ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తే మేము అది మంచి పద్ధతులని మేము అనుకోవట్లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటూ, ఇవాళ 70 లక్షలు మరి మన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రిలీజ్ చేయడం మరి ఈనాడు 3 రోజుల క్రితం వచ్చింది. ఇవాళ ఇచ్చామని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు. वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रोड शो मल्काजिगिरी से भोलकपुर डिवीजन महात्मा नगर, गांधीनगर, इंदिरा नगर तक बीजी कानकेश कुमार की क़ियादत में 2 बसों में खवातीन कारकुनान डिवीजन के कारकुन भी शिरकत की। आज रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से अवामी हुक्मरानी के 100 दिन पर तेलंगाना में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आदिलाबाद साबिक वज़ीर जोगो रामन्ना ने दहली शराब पॉलिसी केस में एमएलसी कविता की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बीजेपी पार्टी पर इंतखाबात से कबल कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। बीआरएस पार्टी कायदीन ने ईडी ओहदेदारों की जानिब से एमएलसी कविता की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी की हिदायत पर आदिलाबाद शहर मुस्तखर में सियाह झंडों के साथ मुकामी कलेक्ट्रेट चौक पर एहतजाज किया, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థల్ని కొనుక్కొని చేపలు పెట్టుకున్నది. అంటే ఇష్టం ఉన్నోళ్ళని బీఆర్ఎస్ పార్టీని, ప్రజాదరణ పొందుతున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీని ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బీజేపీకి అడ్డసుండగా పోతుందని చెప్పి 2 పార్టీలు 2 ప్రభుత్వాలు ఇంత కుట్ర చేసింది. మాకు మా వెంట ప్రజలున్నారు, మా తెలంగాణ ప్రజలు మా వెంట ఉన్నారు. రైతులు కానీ, రైతు కూలీలు కానీ, నిరుద్యోగులు కానీ, యువకులు కానీ, నారీమణులు కానీ, మాతృమూర్తులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా వెంట ఉన్నారు. మీరు ఇటువంటి భయాలకు, ఇటువంటి భయభ్రాంతులకు, ఇటువంటి అక్రమాలు, అన్యాయాలు, అప్రజాస్వామికంగా ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ భయపడదు. మోదీ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు ఇటువంటి అందరిని అరెస్ట్ చేయండి. ఎందరిని అరెస్ట్ చేసినా, ఎన్ని అక్రమాలు చేసినా, ఎన్ని అన్యాయాలు చేసినా ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భయపడదని చెప్పి మీ ఇద్దరికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఇలా బీజేపీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎన్ని కేసులున్నా అరెస్ట్ చేయరు. ఇలా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కర్ణాటక యడ్యూరప్ప పైన కేసులు ఉంటాయి, బీజేపీ పార్టీ కాబట్టి అరెస్ట్ చేయరు. అట్లనే మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి పడగొట్టి మళ్ళీ ఇలా బీజేపీ పార్టీలో కొనసాగుతున్న ముఖ్యమంత్రి మధ్యప్రదేశ్, ఆయన పైన కేసులు పెట్టారు. ఇలా కేజ్రీవాల్ మరి ఇప్పటికి ఎన్ని నోటీసులు వచ్చినా కేసీఆర్ గారిని, కేజ్రీవాల్ గారిని మరి కావాల్సి కేసీఆర్ గారిని అరెస్ట్ చేసి పార్టీ డ్యామేజ్ చేయాలా? మరి కేజ్రీవాల్ గారికి। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।